Good morning, students. So in the previous class we were discussing the lesson number 5, that is our history. Our history. So yes, in this lesson already we have discussed about the Nicene period because there are 3 periods, and those are the Nicene period, medieval period and modern period. So out of all these we have already discussed one, that is the Nicene period, and of course so we have already discussed about the Nicene period and the Indus Valley civilization, about the Aryans, Mahajanapadas, and Alexander the Great, Chandragupta Maurya, Ashoka the Great, and the golden age of the Guptas. So we have discussed all of these contents in the previous class. In today's class we are going to discuss the second period, that is nothing but medieval. That is medieval period. This is the second one. Second period, that is called as medieval period. So let's discuss. You know that towards the close of the 10th century, okay, in the 10th century, the rulers of Arabian and Persian became powerful, of course. So yavaga ಅಂದ್ರೆ 10th century ಒಳಗ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಇವರೇನಾದರೂ ಭಾಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ medieval period the India has already became very rich and powerful. So that's because what the Arabia and the Persian became, they just attacked the India just because the India was very rich at that time, and Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori raided the country and carried away large amount of wealth. So mainly ಇದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ. These two kings were very powerful, and they just saw the richness of the India, of our country, and they attacked our India, and they just carried away all the wealth. Yes, it is a very bad incident that was happened in the 10th century. Okay, so next we are going to discuss about the Delhi Sultan. The Delhi Sultanate. So see here, the slave dynasty was the first Turkish dynasty in India from the 1206 to 1290, and of course Qutbuddin Aibak became the ruler of the North India. ಸೊ ಯಾವಾಗ 1206 ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಬಂದರು, ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಕದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇತ್ತುಮಿಶ್, ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ಬನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ರೂಲರ್ ಮೇಡ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದವರು ಮೇರ ಇವರೇ, ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ದವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್? It is located in New Delhi, of course. So whenever you are going to visit the Delhi, don't forget to visit the Qutub Minar because it is a very famous it is one of the famous monument of Delhi. Okay, and when the Delhi Sultan declined, North India was divided into many small kingdoms. So ಯಾವಾಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನ ಏನು ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮುಘಲ್ಸ್ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಜಾಹಿರ್ ಉದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬರ್ಬರ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 1526 ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾನಿಪತ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಬಾ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ 1526 ಏನಾಯಿತು, ಎಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾನಿಪತ್ ಅಂದರೆ ಪಾನಿಪತ್ ಕದನ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ
1626 ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಬೂಲ್ ಟು ಅಸ್ಸಾಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟು ತಾಂಜೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಅಂದರೆ ಪಾನಿಪತ್ ಕದನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗಲ್ಸದು ಏನು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ರಾಜದ ಏನು ಅವರು ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಘಲ್ ಎಂಪೈರ್. Mughal Empire. So see here, Babur was the first ruler and the founder of Mughal Empire. So this Mughal Empire, ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಮುಘಲ್ ಎಂಪೈರ್ ಅನ್ನ? ಬಾಬರ್. He was also one of the powerful king of the Mughal Empire. So he claimed his descent from Timur on his paternal side. So yes, as I told you, Babur was the first ruler and also the founder of Mughal Empire, and he claimed his descent from Timur on his paternal side and Genghis Khan on his maternal side. He also established the largest centralized Mughal Empire during the pre-modern period of history. And of course, after the death of Babur, okay, after the death of Babur in 1530, so your death yavagaitu 1530 olagaitu. So after his death, his son, whose son? Babur's son, called Humayun. Our ಹೆಸರೇನಿತ್ತು? Humayun. Humayun is the son of Babur. He came to empire, of course, and Humayun conducted his first campaign against the Sher Shah Suri. Andre Sher Shah Suri against Humayun ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 1539 ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಚೌಸಾ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹುಮಾಯೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಶಾ ಸುರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಮಾಯೂನ್ ಏನಿದ್ರು ಶೇರ್ ಶಾ ಸುರಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಫೈಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ವಾರ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹುಮಾಯೂನ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಶಾ ಸುರಿ. ಯಾವಾಗ? 1539 ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಶಾ overthrew him. Humayun was also defeated in the battle of Kanauj in 1540. 1540 ಒಳಗೆ ಕನೌಜ್ ಕದನ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಅವರು ಹುಮಾಯೂನ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಿ wandered for 15 years till he regained the throne in 1555, see after Sher Shah's death. So ಹುಮಾಯೂನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಯುದ್ಧ ಆಡೋದು ಬಿಟ್ಟ, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಿಕಾಸ್ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ 1555 ಒಳಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಶೇರ್ ಶಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಡೆತ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡೆತ್ ಆಗೋತನ ಹುಮಾಯೂನ್ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮುಘಲ್ ಎಂಪೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಕ್ಬರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್. The great. Actually, Akbar was a very great king, so that's because they have given so much information about the Akbar. Okay, so see here, Humayun was succeeded by his son Akbar. ಯಾವಾಗ ಹುಮಾಯೂನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ತ ಹುಮಾಯೂನ್ಗೆ? ಹುಮಾಯೂನ್ ಮಗ ಅಕ್ಬರಿ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹುಮಾಯೂನ್ಗೆ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅಕ್ಬರ್ ಇನ್ 1556 ಅಕ್ಬರ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದ? 1556 ಒಳಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಬರ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮುಘಲ್ ರೂಲರ್. ಇಡೀ ಈ ಮುಘಲ್ ಎಂಪೈರ್ ಒಳಗೆ ಅತಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ರಾಜ್ಯ ಯಾರಿದ್ರು? ಅಕ್ಬರ್ ಇದ್ರು ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ 1556 Akbar and Bairam Khan fought fiercely in the second battle of Panipat against Hemu. ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲೇ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾನಿಪತ್, ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾನಿಪತ್ ಕದನ 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಯಾರು ಗೆದ್ರು? ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಬರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ರು? ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನೋರಿದ್ರು. ಸೊ ದೇ ವೇರ್ ಟುಕ್ ದ against Hemu. Hemu was the general of Adil Shah and Afghan ruler.
ಸೊ ಯಾರು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹೆಮು. ಹೆಮು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್. ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಹೆಮು? ಹೆಮು ವಾಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ. ಆದಿಲ್ ಶಾದವರು ಜನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫ್ಘಾನ್ ರೂಲರ್ ಇದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಸ್ಕೆಂಡೆಡ್ ದ ಥ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆಮು ವಾಸ್ ಫೈನಲಿ ಡಿಫಿಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಹೆಮು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಹೆಮು ರಾಜ್ಯ ಯಾರಿಂದ ಸೋತರು? ಅಕ್ಬರಿಂದ ಸೋತ. ಸೊ ಅಕ್ಬರ್ ಓಪನ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಎಂಪೈರ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಬೂಲ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಬೆಂಗಾಲ್. ಸೊ ಅಕ್ಬರ್ ಹೆಮುವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಮು ಎಂಪೈರ್ ಯಾರ್ದಾಯ್ತು? ಅಕ್ಬರ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಬೂಲ್ ಟು ಬೆಂಗಾಲ್, ಕಾಬೂಲಿಂದ ಹಿಡಿದ ಬೆಂಗಾಲ್ ತನ ಅಕ್ಬರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ? ತನ್ನ ಎಂಪೈರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರ, ವಿಂಧ್ಯಾಸ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರದು? ಅಕ್ಬರ್ನ ವಶೊಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಕ್ಬರ್ ಫೌಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ರಾಜ್ಪೂತ್ಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಅಕ್ಬರ? ರಾಜ್ಪೂತರನ್ನ ಅವನು ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಸಮ್ ರಾಜ್ಪೂತ್ chiefs accepted him as their king and Akbar treated them well. ಸೊ ರಾಜ್ಪೂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡ್ತು ಏನು ಅಕ್ಬರ್ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ರಾಜದನು. ಸೊ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ರಾಜ್ಪೂತ್ ಅವರು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಬರ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ರಾಜ್ಪೂತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಏನೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕತ್ತ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿ ಗೇವ್ ದೆಮ್ ಪೋಸ್ಟಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ದೆಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕಿಂಗಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಬರ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರ? ಒಂದು ಚಲೋ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಚಲೋತ್ತಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ. ಸಿ ಹಿ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ದ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಮಾಳ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಬರ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ he had defeated so many kingdoms. ಯಾವ್ಯಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಳ್ವಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಗೋಂದಾವನ, ಚಿತ್ತೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಥಾಂಬೋರ್, ಗುಜರಾತ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ದ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಹಾರ್, ಬೆಂಗಾಲ್. ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲ್ ರಾಜ್ಯನೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಬರ್ ಅವರು ಗೆದ್ದರು. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಬರ್ ಫೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಹಲ್ದಿ ಘಾಟಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರತಾಪ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಮೇವಾರ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಕಿಂಗ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಕ್ಬರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಇನ್ 1576 ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಫೌಟ್ ಬ್ರೇವ್ಲಿ ಬಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ಬೈ ಅಕ್ಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫ್ಲೀ. ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾಳ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಿಂಗ್ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅಕ್ಬರ್ಗಿಂತ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕ್ಬರ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ 1576 ಒಳಗೆ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಈ ನೆವರ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಬೌ ಡೌನ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಕ್ಬರ್. ಬಿರ್ಬಲ್ ವಾಸ್ ದ ವಾಜರ್ ಇನ್ ಅಕ್ಬರ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಬರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಭಾಳ ಏನು ಫೇಮಸ್ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿರ್ಬಲ್. ಎಸ್, ಅಕ್ಬರ್ಗಿಂತನೂ ಏನಿದ್ದವ? ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಬೀರ್ಬಲ್. ಸೊ ಅಕ್ಬರ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರೀಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಬೈ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ he acquired useful knowledge in philosophy, religion, literature, history, etc. ಅಕ್ಬರ್ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯನ ಸೋಲ್ಸಾನಂದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವನ ಆಸ್ಥಾನೊಳಗೆ, ಅಕ್ಬರ್ನ ಆಸ್ಥಾನೊಳಗೆ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಯಾರಿದ್ರು? ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಅವ್ನು ಏನು ಕಲಿತ? ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಗಲಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇನು ಕಲಿತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Mansabdari system of administration was universally applied throughout the territories of Mughal Empire, and it was a system of giving high ranks of officers in return for maintaining their given quotas of cavalry. Akbar tried to combine the best of all religion into new faith called the Din-e-Ilahi. This idea of Akbar, however, didn't become popular, and Din-e-Ilahi was not accepted by many people. Many beautiful monuments such as Fatehpur Sikri was ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅಕ್ಬರ್. ಸೊ ಅಕ್ಬರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಏನು ಅವನ ಆಸ್ಥಾನೊಳಗಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ತನ್ನ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗೋದು, ಸೊ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಕ್ಬರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಒಂದು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಮೊನ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೊನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ. ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟೈತಿ? ಅಕ್ಬರಿಂದ.
ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಬರ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ 1605. ಯಾವಾಗ ತಿರ್ಕೊಂತಾರೆ ಇವರು? 1605 ಒಳಗೆ ತಿರ್ಕೊಂತಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ reign, he was succeeded by his son Salim, who became the ruler and acquired the title of Jahangir. So ಈ ಅಕ್ಬರ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮಗ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಬರ್ ಮಗ ಸಲೀಂ. He was also very popular and of course he was also a very popular king. And Jahangir's son Shahjahan. Jahangir's son ಯಾರಿದ್ರು? ಶಾಜಾ. Who is Shahjahan? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಶಾಜಾ? ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಾರ ಗೊತ್ತಾ? ಶಾಜಾ. ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಶಾಜಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಥ್ರೋನ್ ಇನ್ 1628 ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಟಿಲ್ 1658. 1628 ಒಳಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬಂದರು. ಯಾರು? ಜಹಾಂಗೀರ್ಸ್ ಸನ್ ಶಾಜಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ 1628 ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. 1658 ತನಕ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೂಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಬರ್, of course Akbar was also very good ruler. So in the same way Shahjahan was also a very good ruler. So he also wanted to expand his empire. Obviously ರಾಜ ಆದಮೇಲೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್. ಶಾಜಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಾಜ್ ಮಹಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಆಟ್ ಆಗ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಬರೀ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು? ಶಾಜಾನ್ ಅವರು ಕಟ್ಸಾರ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ರಾ ಫೋರ್ಟ್. ಶಾಜಾನ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಕಾಂಕ್ವೇರ್ what is that? Kandahar in north but failed to do so. But Shahjahan's son Aurangzeb. Shahjahan ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ? ಔರಂಗಜೇಬ್. ಔರಂಗಜೇಬ್ is the son of Shahjahan. So Aurangzeb succeeded to throne 1658. After Aurangzeb's death, ಇವನ್ ಶಾಜಾ ಡೆತ್ ಆಯಿತು. ಶಾಜಾ ಮಗಂದ ಔರಂಗಜೇಬ್ದು ಡೆತ್ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ? 1707 ಒಳಗೆ. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಅಸೆಂಡೆಡ್ ದ ಥ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಇನ್ 1806. ಸೊ ಶಾ ಆಲಮ್ಸ್ ಸನ್ ಅಕ್ಬರ್ Shah II accepted the throne of much diminished empire of the Mughals and ruled until 1837. So his son Bahadur Shah Jafar, the last Mughal emperor, was deposed in 1857 by the British. So ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಬರತ್ತಿದ್ರು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಘಲ್ ಎಂಪೈರ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು, ಯಾವಾಗ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತದ್ದು? what is Shah Jafar, Bahadur Shah Jafar ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಹೌದಾ. ಯಾರು? ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಫರ್ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು? ಮೊಘಲ್ ಎಂಪೈರ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ? 1857 ಒಳಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಏನ? ಮೊಘಲ್ ಎಂಪೈರನ್ನು. ಸೊ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಫರ್ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಮೊಘಲ್ ಎಂಪೈರ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಕ್ಬರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ. So at last they have given some of the questions that we will discuss in tomorrow's class. Okay. So in today's class we have discussed about the medieval period, the Delhi Sultanate, Mughal Empire and the Akbar the Great. Okay. So this is it for today. The remaining part of this lesson we will discuss in tomorrow's class.